شکریہ جی. جی راجہ محمد اسد خان صاحب. بہت شکریہ جناب اسپیکر، آپ نے مجھے صدر مملکت کی تقریر پر بات کرنے کا موقع دیا. جناب صدر صاحب نے اپنی تقریر میں ذکر کیا جمہوریت کی بحالی کا، اپنی تقریر میں ذکر کیا پارلیمنٹ کی سپریمیسی کا، لیکن ایک بات طے ہے کہ جمہوریت کا لازمی جزو جو ہے گڈ گورننس ہے، اور گڈ گورننس کا لازمی جزو جمہوریت ہے. نہ جمہوریت کے بغیر گڈ گورننس ہو سکتی ہے، اور نہ گڈ گورننس کے بغیر جمہوریت ہو سکتی ہے. جناب اسی پارلیمان میں جب ہم اپوزیشن کی طرف بیٹھتے تھے پچھلی نیشنل اسمبلی میں، اور پیپلز پارٹی بھی ہمارے ساتھ بیٹھتی تھی، تو ایک بہت بڑا سکینڈل ہوا کراچی سٹاک ایکسچینج میں. اربوں روپے کا گھپلا ہوا. اس وقت آج کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے یہاں پہ کھڑے ہو کے کہا کہ مشرف کے دوستوں نے ملک کے سرمایہ کاروں کا مال لوٹا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں اس شخص کا نام بھی لے سکتا ہوں کہ جس نے یہ مال لوٹا ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں زور سے نہیں آہستہ سے کہہ دیتا ہوں. انہوں نے کہا اس کا نام عارف حبیب ہے. پھر جب یہ اسمبلی وجود میں آئی تو ہم نے رول 244(6) کے تحت موشن جمع کرایا کہ ایک اسپیشل کمیٹی بنائی جائے، اور جو اس سکینڈل کو، اس گھپلے کو انویسٹیگیٹ کرے. جب کمیٹی بنانے کی بات، اس موشن کی بات ابھی پریس میں ہی آئی تو وہ شخص پہلی فلائٹ سے دبئی بھاگ گیا، اور پھر وہ واپس آیا، آزاد پھر رہا ہے. یہ میں آج پوچھتا ہوں کہ اس وقت اپوزیشن میں بیٹھ کے جو وعدے اور دعوے کیے جاتے تھے، آج اس کو پایہ تکمیل تک کیوں نہیں پہنچایا جاتا؟ جب ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں، جب ہم کچھ عمل نہیں کرتے تو پھر لوگ عدالتوں کی طرف جاتے ہیں. جو ہمارا کام ہے وہ عدالت کرتی ہے، سو موٹو ایکشن کے تھرو کرتی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے کام میں انٹرفیرنس ہو رہی. ہم اگر اپنا کام تندہی سے، ایمانداری سے کریں گے تو سپریم کورٹ تک یہ نوبت نہیں جائے گی. اور دور کی بات چھوڑ دیجئے، اسی نیشنل اسمبلی کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جس کے غریب جو تنخواہ دار ہیں ان کے 25 کروڑ روپے پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. 32 کروڑ، تھینک یو، آئی ایم کریکٹڈ جی، 32 کروڑ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اور اس پر کسی صاحب حیثیت، کسی حکمران کی کان تک جوں تک نہیں رہی. اور میں جو لوگ شامل ہیں، میں ایک ایک شخص کو بے نقاب کر سکتا ہوں، ایک ایک شخص کا نام لے سکتا ہوں، لیکن مجھے اس پارلیمنٹ سے توقع نہیں ہے، اپنے آپ سے توقع نہیں ہے کہ ہم اس پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ان لوگوں کا احتساب کر سکتے ہیں. جناب والا، بات کی جاتی ہے کہ این آر او میں فائدہ پہنچایا گیا زیادہ تر بیوروکریٹس کو، زیادہ تر جنرلز کو،
सियासतदानों, इसमें सियासतदान कम थे, तो सियासतदानों को क्या कोई इस चीज़ में कोई इनाम मिलना था कि वो उनको बचाएं? किसी ब्यूरोक्रेट ने एनआरओ नहीं साइन नहीं किया, उसके लिए नहीं किया गया, सियासतदान शामिल थे। अगर सियासतदानों की बेईमानी की नहीं तो उनको उनकी बेवकूफ़ी की ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। जनाब वाला, इस एनआरओ के ज़रिए 14 सीडीए के अफसर जिन्होंने अरबों के घपले किए और जो सोने की चिड़िया समझी जाती है और जिसके बारे में अब भी कहा जाता है कि सीडीए के ओहदे ठेके पे दिए जाते हैं, उन लोगों का फ़ायदा किया गया। नाय वाला, बात की जाती है कुर्बानियों की, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की कुर्बानियों की, वर्कर्स की कुर्बानियों की। मैं मानता हूं कुर्बानियां दी हैं, कुर्बानियां बहुत ज़्यादा दी हैं पीपल्स पार्टी ने, कोड़े भी खाए हैं, लेकिन क्या ये हक नहीं पहुंचता कि उन लोगों की कुर्बानियों को हम सिर्फ कैश ना कराएं? उन लोगों की कुर्बानियों पर अपनी हुक्मरानी की इमारत ना खड़ी करें? क्या उन लोगों का ये हक नहीं है कि हम जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं उनके असूलों पर अमल करें? क्या वर्कर्स ने कुर्बानियां दी हैं, उनको क्या उसका कुछ सिला मिला? किसने कैश कराई कुर्बानियां? क्या कुर्बानियां सिर्फ कैश कराने के लिए हैं कि हमने कुर्बानियां दी और हम इसका सिला लेंगे, अपने आप को प्रमोट करेंगे, अपना फायदा करेंगे, चाहे वो किसी हैसियत में हो? यहां एक मोअज़्ज़ज़ रुकन ने जिक्र किया कि मुस्लिम लीग नून के जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं उनको उसका सिला नहीं मिला। उसमें इस हकीर और इस फकीर का भी जिक्र किया। मैं उनका मशकूर हूं और मैं लेकिन उनसे ये गुजारिश करूंगा कि वो इतना लुत्फ़ और इतनी मेहरबानी ना करें, इसके हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते, हमारी इतनी फ़िक्र ना करें। और उनकी इजाज़त से एक शेर पढ़ रहा हूँ, न कर आज इतना लुत्फ़ कि कल गुजर ना सके, वो शाम जो तेरे गैसुओं की शाम नहीं, विसाले यार भी आरज़ू भी बड़ी चीज़ है हमदम, मगर विसाले यार फ़कत आरज़ू की बात नहीं। जनाब वाला, कुर्बानियां दी हैं, पीपल्स पार्टी वालों ने भी दी हैं। जब ये जमहूरियत कायम हुई तो मैंने अपनी पहली तकरीर में कहा कि हमें फ़ख्र है उस पार्टी के वज़ीर आज़म बने हैं, उस बेनज़ीर भुट्टो को मैंडेट मिला है कि जिसने अपने खून से जमहूरियत के पौधे की आबियारी की है। वो शख्स वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठा है कि जो जिंदानों की जीनत बना है, उस शख्स को इस कौम ने वज़ीर आज़म बनाया है। और मैं ये बरमला कहता हूं कि हर चीज़ का एक ईंधन होता है, जमहूरियत का भी एक ईंधन होता है जिससे जमहूरियत की गाड़ी चलती है, और वो ईंधन है कुर्बानी। हमने कुर्बानियां देके इस जमहूरियत की गाड़ी को कायम किया है, इसको आगे चलाना है। लेकिन जो कुर्बानी सिले के लिए की जाए वो कुर्बानी नहीं होती, वो बाजी होती है। हजरत अली का कौल है कि जो नेकी जन्नत के लिए की जाए वो सौदागरों की नेकी है, और जो नेकी दोज़ख के डर से की जाए वो गुलामों की नेकी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ना गुलाम है ना सौदागर हैं, हमने जो कुछ किया है फी सबीलिल्लाह किया है। हमने जो कुर्बानी दी है अपने असूलों के लिए दी है, अपने ज़मीर के लिए दी है, और हमें मियाँ नवाज शरीफ के साथ खड़े होने से इज़्ज़त मिली है। जब पिछले दौर में एक बुज़ुर्ग लोटे ने मुझे कहा कि पुत्र अक्ल कर, मारा जाएगा, तुझ पे दहशतगर्दी का मुकदमा है, हमारी तरफ आ जा। मैंने कहा मेरी ज़रूरत क्यों है तुम्हें? उन्होंने कहा तुम यंग हो, टैलेंटेड हो। मैंने कहा मुझ में कोई टैलेंट नहीं है, कोई खूबी नहीं है, मुझ में एक खूबी है कि मैं मियाँ नवाज शरीफ के साथ खड़ा हूँ। जिस दिन मैंने मियाँ नवाज शरीफ को छोड़ दिया, मेरी हालत एक डिक्टेटर के बूट पॉलिशियर से ज़्यादा नहीं होगी, मेरी हैसियत इससे ज़्यादा नहीं होगी। थैंक यू जी। जनाब वाला, मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। मैं मुख्तसरन बात करूँगा जो
ہم لوگ امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس کا اظہار فیصل شہزاد کی کیس سے ہوا ہے، اور جس طریقے سے ہمیں گھیرا جا رہا ہے، اور جسے ہم امریکہ کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، اپنا یار سمجھتے ہیں، میں اس کی یاری کو مشابہت دیتا ہوں کسی لڑکی کی اپنے ڈاکو سے یاری کے، اور وہ بقول شاعر ہماری اور امریکہ کی یاری اسی طرح ہے کہ جیسے کسی شاعر نے کہا ہے کہ اللہ میں قربان جاؤں ایسے ڈاکو یار کے، اللہ میں قربان جاؤں ایسے ڈاکو یار کے جس نے ڈولی میں بٹھایا مجھ کو ٹھڈے مار کے۔ پاکستان زندہ باد۔ شکریہ جی۔ جی مولوی اسمت اللہ صاحب جی۔